This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আর এই মুহূর্তে প্রেস কর্নারে সবথেকে বড় খবরে নজর রাখতে হচ্ছে গুরুগ্রামে বাবার হাতে খুন মেয়ে। বাবার হাতে খুন হয়েছে মেয়ে। 25 বছরের টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবকে গুলি করে খুন করলো তারই বাবা। রান্নাঘরে রাধিকাকে লক্ষ্য করে 5টি গুলি চালায় তার বাবা 49 বছরের দীপক যাদব। 3টি গুলি রাধিকার গলায় ও পিঠে লাগে। লুটিয়ে পড়েন রাধিকা। ফ্ল্যাটের নিচে থাকতেন তার কাকা কুলদীপ। তিনি গুলির শব্দে ছুটে এসে দেখেন রাধিকার রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রান্নাঘর। রাধিকার মা সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। কাকাই রাধিকাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যান আর সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশেও খবর দেন কুলদীপ অর্থাৎ তার কাকা। পুলিশ এসে মৃতার বাবাকে গ্রেফতার করে। ঘটনাস্থল থেকে খুনে ব্যবহৃত পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক জেরায় দীপক মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন গুরুগ্রাম পুলিশের মুখপাত্র সন্দীপ কুমার। 25 वर्षीय राधिका यादव की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो टेनिस प्लेयर थी और मैं उसके घर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। गुरुग्राम में ये सेक्टर 57 में है जो उसका घर है। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। यहीं पर फर्स्ट फ्लोर में राधिका रहती थी और मैं आपको बताऊं FIR के मुताबिक जो उसके चाचा कुलदीप यादव की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक उसके जो पिता हैं उन्होंने ही उसको गोली मारी है और कमर पर उसके गोली मारी गई। और आपको बता दें किचन में उस वक्त वो सुबह 10:30 बजे की घटना है। उस वक्त वो किचन में अपनी माँ के लिए खाना बनाने गई थी क्योंकि माँ का बर्थडे था, इस वजह से वो उस वक्त खाना बना रही थी और उसी वक्त पिता जो हैं आते हैं और गोली मार देते हैं। माँ का कहना है कि वो बीमार थी और उनको बुखार था, इस वजह से उनको कुछ भी पता नहीं चल पाया। जो कि FIR में लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये है। चाचा ने जो कि बताया कि जब धमाके की आवाज उन्होंने सुनी तो वो ऊपर गए तो देखा कि किचन में जो है वो राधिका पड़ी हुई थी खून से लथपथ। तो उन्होंने पता किया, बातचीत की तो पता चला कि पिता ने उसको जो है वो गोली मार दी है। उसका कारण पिता ने बताया कि वो लोग कहते थे कि वो अपनी एकेडमी चलाती है और उससे वो काफ़ी कुछ रुपए कमाती है और लोग बोलते हैं कि उसके पिता जो हैं वो उसकी कमाई खा रहे हैं। ये बात उनको नागवार गुजर रही थी, इससे वो काफ़ी परेशान थे, इस वजह से उन्होंने गोली मार दी। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त उसकी हत्या की गई, मतलब जिस वक्त उसके पिता ने उसको मारा गोली से, उस वक्त घर में सिर्फ पिता, माँ और खुद राधिका, उसके अलावा कोई भी उस वक्त नहीं था। जो उसके चाचा हैं वो इसी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ये जो घर है G156 जो घर है राधिका का, यहीं पर वो रहती थी और वो टेनिस प्लेयर थी और कई नेशनल जो है ट्रॉफी भी वो जीत चुकी थी। तो अभी फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जो है वो इसमें जांच कर रही है कि आगे मामला सच में यही है या कुछ और है। इस पर पुलिस जांच के बाद ही आगे बता सकती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, गुरुग्राम। ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है। সরাসরি কথা বলতে চাইবো আমাদের রিপোর্টার সুমন মহাপাত্র এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুমন, বাবা মেয়েকে খুন করেছে, মানে সবথেকে বড় প্রশ্ন যেটা সামনে আসে এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে সুমন? দেখো কি কারণ থাকতে পারে এর অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে, মনোবিদরাও এরা হয়তো ব্যাখ্যা দেবেন। তার কারণ এই রাধিকা যাদব সে জাতীয় স্তরে নিজেকে প্রমাণ করেছে, একাধিকবার টেনিসে ট্রফি এনেছে, বিদেশে গিয়েও ট্রফি নিয়ে এসছে দেশের জন্য এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার চোটের পরে সে কিন্তু টেনিস একাডেমি চালাচ্ছিল এবং সেই টেনিস একাডেমি থেকে যে ইনকাম হচ্ছিল, যে আয় আসছিল তা দিয়ে কিন্তু পরিবার চলছিল এবং লাগাতার প্রতিবেশীদের কথা, প্রতিবেশীরা তার বাবাকে লাগাতার বলেছেন যে লজ্জা করে না, তুমি তোমার মেয়ের পয়সায় বসে খাচ্ছ।
এই কথাগুলো বারবার শুনতে শুনতে কোথাও বাবার মনে এই অপরাধ প্রবণতা কাজ করেছে এবং এটাকে একটা সাইকোলজিক্যাল এরকমই কিছু তথ্য সুমন আমাদের কাছে এসছে, আমরা বরং দর্শকদেরকে সেই বিষয়গুলো জানাই। যেমনটা তুমি বলছিলে, তুমি একটু সঙ্গে থাকো, আমি এই বিষয়টা আর একটু ডিটেলে জানতে চাইবো, মানে ঠিক কি হয়েছিল, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কি, কদিন ধরে তাদের পরিবারের মধ্যে কি চলছিল। মেয়ের টাকায় বাবা খাচ্ছে, দীপককে প্রায় এই খোঁটা শুনতে হতো রাস্তাঘাটে। পুলিশকে কথা জানিয়েছেন দীপক যাদব। রোজ রোজ এ কথা শুনতে শুনতে তার মাথা গরম হয়ে যেত। তিনি একাডেমি বন্ধ করে দিতে বলেন রাধিকাকে, কিন্তু রাধিকা সে কথায় কান দেননি। রাধিকা ইনস্টাগ্রামে ভিডিও বানাতে, যে ভিডিওগুলো এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছিলাম সেগুলো তার ইনস্টাগ্রামে বানানো ভিডিও। আর সেই ভিডিও দেখে রাধিকার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রতিবেশীরা। পুলিশকে এমনটা জানিয়েছেন দীপক। বৃহস্পতিবার সকালে এই নিয়ে বাবা মেয়ের ঝগড়া চরমে ওঠে, আর তখনই কি পিস্তল বার করে, মানে যদিও এই পিস্তল লাইসেন্সড। আমি কথা বলবো আরো একবার আমাদের রিপোর্টার সুমনের সঙ্গে। সুমন, এই যে ইনফরমেশনগুলো, যে তথ্যগুলো এখন আমরা বলছিলাম, তাহলে কোথাও গিয়ে কি মানে ইগো কাজ করলো? একেবারে তাই। দেখো, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেটা মনোবিদরা বলছেন, এবং ইগো তো বটে, মেল ইগো বলতে পারো তুমি। যে আমাদের সমাজ শেখায় বাবা রোজগার করে আনবেন এবং সেই টাকায় তিনি সংসার প্রতিপালন করবেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাবাকে বারবার এই খোঁটা শুনতে হচ্ছে এবং সেখান থেকে তার মনের মধ্যে এই অপরাধ প্রবণতা কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার তুমি লক্ষ্য করো লিমা এই কেসটাতে, যে বাবা কখন গুলি চালাচ্ছেন, ঝগড়া হচ্ছে যখন, ঝগড়া এর আগেও হয়েছে যখন মা অ্যাবসেন্স, অর্থাৎ মা না থাকায় উপযুক্ত সময়টাকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন বাবা, এবং তারপর তিনি গুলি চালিয়েছেন। এবং সেই 5টা গুলি, একটা দুটো গুলি নয়, একটা দুটো গুলি চালানোর পর রিয়েলাইজেশন হয়নি, 5টা গুলি চালিয়েছেন। অর্থাৎ কোন জায়গায় তার মানসিক পরিস্থিতি পৌঁছেছিল সেটা কিন্তু ভবিষ্যতে তদন্ত করতে হবে। তবে রাধিকা যাদব তিনি কিন্তু টেনিস একাডেমি চালাচ্ছিলেন, তার সাথে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও বানাতেন এবং সেখান থেকে কিন্তু তার মূলত ইনকাম ছিল, এবং যা ইনকাম ছিল সেটা কিন্তু পরিবারের পক্ষে উপযুক্ত। সুমন, আমরা বরং এই রাধিকা যাদব সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের দর্শকদেরকে জানাই। আরো বেশ কিছু নতুন তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আসছে, তুমি সঙ্গে থাকো। কে এই রাধিকা যাদব? রাধিকা হলো হরিয়ানার হয়ে রাজ্য স্তরে টেনিস খেলতো। মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুরে খেলে এসেছেন। কাঁধে চোটের জন্য সম্প্রতি খেলা ছেড়ে একটি একাডেমি তৈরি করেন রাধিকা, আর সেখানেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টেনিসের প্রশিক্ষণ দিতেন। মূলত গুরুগ্রামের সেক্টর 57-এ রাধিকাদের প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরাও এই একাডেমিতে খেলা শিখত। পুলিশের দাবি, রাধিকার বাবা চাননি যে খেলার প্রতি মনোসংযোগ ছেড়ে রাধিকা একাডেমিতে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিক, আর এই নিয়ে বাবা মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। আমি কথা বলবো আবারও সুমনের সঙ্গে। সুমন, এই যে রাস্তাঘাটে বেরোলে দীপককে, মানে যিনি বাবা আর কি, তাকে শুনতে হতো যে মেয়ের টাকায় বাবা খাচ্ছে, আর এদিকে মেয়ে খেলা ছেড়ে এসছে, মানে তুমি যেটা একটু আগেই বলছিলে, মনোবিদরা যে বিষয়টি সামনে রাখছে আর কি, যে মানে এই মেল ইগোটাই কোনোভাবে পারছিল না নিতে, আর মায়ের অ্যাবসেন্সকেই কাজে লাগালো। দেখো, মায়ের অ্যাবসেন্সকে অবশ্যই কাজে লাগিয়েছেন, এবং তার সাথে আরেকটা কথা খুব ইম্পর্টেন্টলি বলতে হবে। দেখো, মনোবিদরা বলেন যে এই ধরনের পরিস্থিতি ডিল করার ক্ষেত্রে মানুষের দুটো প্রবৃত্তি কাজ করে। এক, আমি আমার মেয়ের টাকায় খাচ্ছি, আমার মেয়ে সাকসেসফুল হয়েছে, সেটা নিয়ে আমি গর্ববোধ করবো। 2, এটা আমার সত্তা সেটাকে কোথাও বিঘ্নিত করবে। এবং এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলা চলে। বারবার শুনতে 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 তিনি একটা চরম সীমানায় পৌঁছেছেন, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি, এবং এই রাগ জমতে জমতে এই 5টা গুলির মাধ্যমে সেই রাগ বেরিয়েছে। এবং মায়ের অ্যাবসেন্সটা সেটা কোথাও পরিস্থিতিটাকে অনুঘটকের কাজ করেছে, এবং বাবা গুলি চালাতে পেরেছেন, হয়তো মা থাকলে সেটা সম্ভবপর হতো না। এবং তারপর তুমি যদি দেখো, লাগাতার তাদের মধ্যে যে অন্তর্কলহ চলছিল পরিবারের অভ্যন্তরে, তার মূল বিষয় কি, যে বাবা কোথাও মেয়ের উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। কেন মেয়ে সাকসেসফুল, কেন মেয়ের টেনিস একাডেমি খুলছে, কেন মেয়ের ইনকাম সংসার চলছে, কোথাও মেয়ের যে ডমিনেন্স আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা কিন্তু বাবা মেনে নিতে পারেনি, এবং তারপর এটা জমতে 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 এই জায়গায় এসেছে। খুব সিরিয়াস একটা কনসার্নের জায়গায়, যেটাকে নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, যে যেভাবে 5টা গুলি বাবা চালিয়ে দিলেন, তাহলে পরিবারের অভ্যন্তরে মানসিক সমস্যা কোন জায়গায় যেতে পারে সেটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাচ্ছে এই ঘটনার পরে। আরো অনেকগুলো প্রশ্ন সুমন এক্ষেত্রে উঠছে, কারণ একটা কথা আমরা হামেশাই বলে থাকি, আমাদের সমাজে তো বটেই, যে একজন সফল মেয়ের পেছনে, একজন সাকসেসফুল ওমেন যার পিছনে অন্যতম শক্ত কাঠামোর কাজ করে একজন বাবা, একজন পিতা তার মেয়েকে যেভাবে তার সাফল্যের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে দিতে পারেন, সেই সাপোর্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে সেই সাপোর্ট তো দূরের কথা, বরং মেয়ের এই এগিয়ে যাওয়াটাই বাবা নিতেই পারেনি। মানে কোথাও গিয়ে, যেটা একটু আগে সুমন বলছিল, মেল ইগো অন্যতম বড় কারণ হয়ে সামনে এসেছে। মেয়ের টাকায় রোজগার, মেয়েটা টাকা রোজগার করছে, মেয়ের টাকায় তাকে খেতে হচ্ছে, মেয়ের টাকায় সংসার চলছে, এবং
চারপাশের মানুষ সেটা নিয়ে খোঁটা দিচ্ছেন, সেটা মাথার মধ্যে বসিয়ে নিয়েছিলেন। দেখুন, উল্টোটাও কিন্তু হতে পারতো। যখন চারপাশের মানুষ খোঁটা দিতেন আর পাঁচজন বাবার মতো তিনি গর্ববোধ করে বলতে পারতেন যে আমার এটা ভালো লাগার জায়গা, কিন্তু না, এটা অন্যভাবে মানসিক দিক থেকে অন্যরকম একটা সাইকোলজি কাজ করেছে, যেটা মনোবিদরা বারবার করে সামনে রাখছেন। অবশ্যই আমরা পরবর্তীতে এই মুহূর্তে এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলবো এবং একদম কি কি কাজ করছে সেটা জানার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে মনোবিদ স্মরণিকা ত্রিপাঠী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। স্মরণিকা দিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গুরুগ্রামের যে ঘটনায় আমরা নজর রেখেছি, বাবা মেয়েকে খুন করেছে এবং যে কারণটা সামনে এসছে সেটা হচ্ছে ইগো। মেয়ের পয়সায় বাবা সংসার চলতো, মেয়ের একটা নিজস্ব ট্রেনিং ক্লাস হতো টেনিসের, সেখান থেকে টাকা রোজগার করতো। এইগুলো প্রতিবেশীর খোঁটা শুনতে শুনতে মেয়েকে লাইসেন্সড পিস্তল দিয়ে গুলি করলো, মানে পরের পর 5 রাউন্ড গুলি করেছেন। আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টি? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এখানে দুজন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কথা বলছি। একটা হচ্ছে বাবা, আরেকটা হচ্ছে মেয়ে। কিন্তু মেয়েটা হচ্ছে আপনাদের টেনিস প্লেয়ার, পপুলার, যাকে সবাই জানে, ও একটা রোজগারের একটা ভীতি আছে। এই ক্ষেত্রে কখন কখন হয় আমার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট দেখা যায়। আমি বাবা হয়ে হয়তো ওকে গাইড করতাম, তার যেটা মানে আমার যে প্রাপ্য ছিল অথবা আমার আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হতো। কখন কখন সোসাইটি ইনফ্লুয়েন্সে নেগেটিভ কানেক্ট সৃষ্টি করা যেতে পারে। যারা সবাই বললো আপনি কি করছেন, ও বাবা কিছুই করে না, মেয়ের টাকায় খাবার দাবার করে, অথবা এবং ওই স্ট্রেস, ওই স্ট্যাটাস, ওটাকে মেনটেন করা সবার পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয় না। বহু ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে কোচরা হোক, কিন্তু বাবা হোক অথবা নির্দিষ্টভাবে কোচরা হোক, ওরা কিন্তু একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স মধ্যে ভোগে অথবা একটা ইগো সেন্ট্রিজম ওদের মধ্যে কাজ করে। ওরা কন্ট্রোল করতে চায়, ডমিনেট করতে চায়। যখনই এই জিনিসগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন আমরা দেখেছি ইদার একটা মানে ভার্বাল কনফ্লিক্ট অথবা ফিজিক্যাল কনফ্লিক্ট অথবা কন্ট্রাক্ট ভেঙে যাওয়া, এগুলো হয়। এবার বাবা রাগ প্রবণতাটা কেমন ছিল, ওদের সম্পর্কটা কিরকম ছিল, আগে কি এবার নিয়ে কথা বলেছে, বুঝিয়েছে, এটা তো আমরা জানি না। বুঝলে বোঝা যাবে। ফ্যামিলি ডাইনামিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, রোল অফ ফাদার এই জায়গায় ইম্পর্টেন্ট, ওই মেয়েটার ব্যবহার ও আচরণ। একদম, আপনার বক্তব্য খুব পরিষ্কার আমাদের কাছে। ধন্যবাদ আপনাকে।